우리 주님을 사모하는 심령으로 예배 자리에 나오신 우리 모든 성도님들을 우리 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 이 시간 우리가 다 함께 신령과 진정으로 우리 주님 앞에 예배로 나가겠습니다. 우리 함께 같이 기도하겠습니다. 야곱아, 너를 창조하신 여호와께서 이제 말씀하시느니라. 이스라엘아, 너를 조성하신 자가 이제 말씀하시느니라. 너는 두려워 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내가 물 가운데 지날 때 내가 너와 함께 할 것이라. 강을 건널 때 물이 너를 침몰치 못할 것이며 내가 불 가운데로 지날 때 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 대저 나는 여호와 내 하나님이요 이스라엘의 거룩한 이요 내 구원자임이라. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간도 하나님의 자녀들이 주님의 거룩하신 이름으로 한마음이 되어 예배합니다. 비록 서로가 한 공간 안에 모이지는 못할지라도 영상을 통하여 이 시간 모두가 한마음이 되고 한 가족이 되어서 영이신 우리 아버지 하나님 앞에 예배 드리오니 기뻐 받아주시고 위로부터 내리시는 신령한 은혜와 구원의 감격이 흘러넘치는 시간 되게 하여 주옵소서. 사랑하는 어린 자녀들부터 우리 학생들 또 청년들, 장년들, 노인들을 축복하여 주시고 하나님의 말씀이 선포될 때 아멘으로 화답게 하시며 우리의 영혼이 고침을 받고 상한 심령들이 치유되며 말랐던 우리의 영혼 속에 생수가 부어지는 기적의 시간 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. Let us all worship our King this morning together. Sing Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Let's sing that again. Blessed assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Sing, this is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Let's sing perfect submission, all is at rest. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior and happy and blessed. Watching and waiting, watching and waiting, looking on, feeling His goodness, lost
신실하심 놀라워 죄인의 마음 흔드네 자리의 물가로 인도하시니 그 무엇도 끊지 못해 주여 기억하소서 주 백성 자녀들 신실한 주님의 약속 주님의 은혜 내게 넘치네 나를 향한 주 은혜 나의 힘이시요 생명의 피난처 되시는 그 주님을 이 시간에 간절한 마음으로 소망하며 찬양하도록 하겠습니다. 하나님이시여 하나님이시여 주는 나의 하나님이시로다 나의 몸과 마음 주를 갈망하며 이제 내가 주께 고백하는 말 여호와는 나의 힘이요 여호와는 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요
Let us now bow our heads in prayer. Our Father and our God, we praise you for your goodness to each and every one of us and giving us blessings far beyond what we deserve. You fill us with your love and hope, and this gives us strength each and every day. We thank you that even though we are not physically together, we still have the amazing privilege of worshiping together as your sons and daughters. The world is suffering with the coronavirus, and your people are suffering especially as the worship services and church gatherings are suspended. We deeply need a moral and spiritual renewal to help us overcome the many problems we face. Convict us of our sins. Help us to turn to you in repentance and faith. Set our feet on the path of your righteousness and peace. We pray today for our nation's leaders and our church leaders, Pastor Song, all the associate pastors, the elders and deacons. Give them the wisdom to know what is right and the courage to do it. You have said, "Blessed is the nation whose God is the Lord." May this be a new era for Hebron Church and Canada as we humble ourselves and acknowledge you alone as our Lord and Savior. Help us to abide in you and to trust in the promises that you have given to all your children in the Bible, for you are faithful. Allow us take heart in your truth. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. As Reinhold Niebuhr prayed, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference, living one day at a time, enjoying one moment at a time. We pray for all the members and staff of Hebron Church. May you protect their families through these difficult times. Many are in the midst of health worries, financial worries, and worries about the well-being of their relatives. We ask that your presence be with each and every one of our members, and your peace will abide in their hearts. We pray for Pastor Song as he gives us your word. May you endow him with your insight and wisdom. May your message teach us, encourage us, and strengthen us. We pray in the name of Jesus. Amen. 오늘 헤브론교회 온라인 방송 예배에 접속하신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 신종 코로나 바이러스 감염증을 예방하고자 주일 예배와 금요 예배, 새벽 예배를 가정 예배로 대체합니다. 주일 예배는 온라인 방송 예배로 전환하게 되며 새벽 예배는 화요일부터 금요일까지 목자님들을 통해 영상을 전송해드리고 있습니다. 또한 모든 주중 모임은 온라인 화상으로 대체되어 진행됩니다. 온라인 방송 예배는 주일 오전 11시에 맞추어 헤브론 교회 유튜브 채널을 통해 송출되어집니다. 헤브론 교회 홈페이지에 접속하시면 팝업 창으로 연결되는 온라인 예배 링크를 따라 들어가셔서 방송 예배에 참여하실 수 있습니다. 각 가정에서는 자녀들과 함께 주일 예배와 동일한 마음가짐으로 예배에 동참해 주시기 바랍니다. 이번 주 친교양식으로 섬겨주시는 문희민 집사님과 최선순 집사님 가정에 감사를 드립니다. 친교양식 헌금은 작정하신 날짜에 기존대로 해주시면 다시 친교를 갖게 되는 시점부터 친교양식에 적용해 식사를 제공하게 됩니다. 사순절을 맞이하여 그리고 전 세계적으로 씨름하고 있는 현 시국에 맞추어 더욱 하나님께 부르짖는 기도가 필요합니다. 전교인 릴레이 금식 기도와 전교인 성경 통독을 통해 더욱 하나님 앞에 나아가는 귀한 성도님들이 되시기 바랍니다. 밴쿠버 헤브론 교회 카카오톡 채널을 개설했습니다. 교회의 각종 공지사항 및 예배 안내 등을 보다 보기 쉽게 편집하여 포스팅해 드릴 예정이오니 월요일 목자님들을 통해 전달되는 링크를 따라 채널 추가를 해주시기 바랍니다. 지난주 처음 시도했던 이 트랜스퍼 방식으로 헌금에 동참해주신 모든 성도님들께 진심으로 감사를 드립니다. 주일 헌금은 이 트랜스퍼 방식으로 하시거나 주중에
화요일부터 토요일까지 교회에 직접 방문하셔서 교역자 사무실에 마련된 헌금함에 하실 수 있습니다. 이 트랜스퍼를 이용 시 반드시 교회에 등록된 영문 실명을 사용해 주시기 바랍니다. 헌금 종류와 금액을 옵션란에 다음과 같이 지정된 헌금 번호를 기재해 주시고 적어 주시기 바랍니다. 교회 사무실은 주중에 기존과 같이 오픈되어 있습니다. 다만 2m 이상 사회적 거리 두기와 5인 이하의 근무 체계를 위하여 모든 교역자들이 돌아가며 당분간 비상 근무조로 세워지게 됩니다. 교회에 방문하시는 성도님들은 사무실 앞에 게시되어 있는 출입표에 방문하신 내용을 기록해 주시기 바랍니다. 담임 목사님과 함께 모든 교육부서 부교육자들은 온라인 화상회의를 진행하여 수시로 변화하는 정부 방침에 대응하고자 노력하고 있습니다. 아울러 유치부부터 청년부까지 모든 KM과 EM 교육부서에서는 교육부 자녀들을 위해 각 부서의 상황과 형편에 맞는 프로그램들을 진행하고 있습니다. 교육부서에 자녀를 두신 학부모님들께서는 교육부 온라인 프로그램들을 체크하셔서 자녀들이 적극적으로 참여할 수 있도록 인도해 주시기 바랍니다. 코로나 관련 BC주 방침에 따라 성도님들의 사업체에 많은 변화가 발생해 어려움을 호소하고 계십니다. 또한 학생들도 불투명한 학사 일정으로 인해 힘든 시간들을 보내고 있습니다. 이러한 상황 가운데 성도님들께서는 더욱 연합하여 고통받는 모든 분들을 위해 기도해 주시기 바랍니다. 또한 성도님들의 사업체를 돌아보시며 서로 돕고 격려하는 아름다운 시간들이 되기를 소망합니다. 자세한 내용은 주보를 참고하시기 바랍니다. 오늘 저희들에게 주신 하나님 말씀 우리 함께 같이 봉독하겠습니다. 하나님 말씀은 요한복음 16장 19절 말씀부터 24절 말씀 되겠습니다. 함께 봉독합니다. 예수께서 그 묻고자 함을 아시고 이르시되 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하므로 서로 문의하느냐. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라. 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라. 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람 난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라. 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라. 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 아멘. 오늘 이 본문을 통해서 근심이 기쁨이 될지어다 하는 제목으로 우리 성도님들과 함께 같이 은혜를 나누기를 원합니다. 나무에 나이테가 있는 것은요, 뭘 우리에게 가르쳐주고 있습니까? 그 나이테를 보면서 나무는 겨울에도 자란다는 사실을 우리가 알 수 있습니다. 그리고 겨울에 자란 부분일수록 오히려 여름에 자란 부분보다 훨씬 더 단단하고 쓸모가 많다는 것입니다. 이처럼 살다 보면요, 누구나 차가운 겨울처럼 인생의 불행과 그리고 재난을 지나갈 때가 있습니다. 그러나 그 순간들을 우리가 어떻게 지혜롭게 잘 지나가느냐에 따라서 우리의 인생의 미래의 성공이 결정이 되는 것입니다. 오늘 본문에 보시면요, 예수님께서 말씀합니다. 너희가 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 조금 있으면 나를 보리라. 여러분, 이 말씀은요, 제자들에게는 엄청난 충격의 말씀이었습니다. 주님을 믿지 않은 수많은 지도층 사람들이요, 시기와 미움이 가득한 그런 눈으로 자기들을 주시하고 있는 이런 위급한 상황 속에서 예수님이 자기들만 세상의 고아처럼 버려둔다는 것은요, 상상할 수조차도 없었던 바로 끔찍한 일이었습니다. 그러니 제자들이 얼마나 근심하고 얼마나 두려웠겠습니까? 제자들이 너무나 근심하고 걱정함으로 예수님께서 너희의 믿음의 인내를 가지고 조금만 지나면은 기뻐하게 될 것이라고 계속 위로하시는 그런 모습을 우리가 볼 수 있습니다. 여러분, 과거에 예수님의 제자들만 이런 근심과
이런 두려움과 애통이 있었겠습니까? 여러분, 오늘 이 땅을 살아가는 우리 모두도 이와 유사한 그러한 근심이 있고 그러한 두려움과 애통함을 가지고 있습니다. 때로는 건강의 문제로, 때로는 가정의 문제로, 때로는 신앙의 문제로 여러 가지 근심하며 두려워하는 것입니다. 요즘 우리가 겪고 있는 이 팬데믹 사건은요, 예수님께서는 신자들에게 계시록을 통해서 지난 2000년 동안을 진실된 종들을 주의 종들을 통해서 귀가 아프도록 많이 말씀하셨고, 그리고 가르쳐 주셨고, 그리고 설명해 주셨고, 역사의 결말까지도 이처럼 보여주셨지만은, 그럼에도 불구하고 막상 이처럼 그 시작으로 몇 개월 동안 전염병으로 온 세계가 어둠과 절망의 늪으로 빠져들어갈 때 얼마나 사람들은 두려워하고, 얼마나 근심하고, 그리고 모두가 불안해하며 회사건, 그리고 교회건, 나라건 모두가 혼돈 속에서 이처럼 주춤하고 있습니까? 그러나 여러분, 이럴 때일수록 우리의 믿음과 또 지혜와 그리고 인내와 소망 가운데서 우리가 견디고 그리고 극복하면은 더욱 성숙하고 아름다운 우리 주님의 백성들이 될 것으로 믿습니다. 그러면 어떻게 이 근심과 고난의 시간들을 우리가 견디어낼 수 있을 것인가 하는 것입니다. 오늘 이거 16절부터 18절 말씀, 이 몇 구절 가운데 주님께서 계속적으로 반복적으로 말씀하신 그 말씀의 구절이 있습니다. 단어가 있습니다. 7번이나 계속 반복적으로 말씀하신데요, 조금 있으면은 계속적으로 반복하십니다. 여러분, 삶의 고난도요, 인생의 모든 순간도 잠깐이라는 것입니다. 이 말은 예수님께서 자신의 십자가의 죽으심과 또한 다시 부활하심을 예고하신 말씀이라는 것입니다. 시간의 길이와 이 고통은 상대적인 것입니다. 다시 말해서 고통이 심할수록 우리는 시간의 길이는 길게 느껴진다는 것입니다. 재미있는 여러분, 게임을 할 때요, 3분이라는 시간은 눈 깜짝입니다. 그런데 손이 배고파서 손이 떨릴 때, 그럴 때 우리가 마이크로웨이브에 음식을 넣히는 이 3분이라는 시간은요, 마치 3시간처럼 길게 느껴진다는 것이죠. 예수님의 십자가의 고통은 영원처럼 느껴지는 그러한 아픔이요, 그러한 고통이셨습니다. 그럼에도 불구하고 주님은 그 고통의 시간조차도 이처럼 잠깐이라고 이렇게 표현하고 있습니다. 예수님의 인생이 잠깐이라고 7번이나 이처럼 계속적으로 반복적으로 조금 있으면 이런 단어를 사용하셔서 우리의 삶의 고난도 잠깐이라는 것을 우리에게 말씀해 주고 있는 것입니다. 그렇습니다. 인생은 잠깐이에요. 마치 아침 안개와 같은 것입니다. 저는 엊그제 7살에 제가 초등학교에 들어갔습니다. 그리고 어제 결혼해서 새 아이가 태어났습니다. 그리고 오늘 이제 살결도 늘어진 60대 중년이 됐습니다. 그리고 내일은 이 땅의 모든 삶을 접고 저도 본향으로 돌아갈 것입니다. 젊어서 앞만 보고 달릴 때는요, 우리의 인생이 그처럼 짧다는 사실을 제가 느끼지도 못했습니다. 그런데 살고 보니 인생이 눈 깜짝할 사이라는 것을 새삼스럽게 느껴집니다. 아무리 괴로운 시간을 지나도요, 잠깐입니다. 슬퍼도 잠깐이요, 즐거움도 잠깐입니다. 언제까지나 계속되는 고난도 없어요. 언제까지나 계속되는 즐거움도 없는 것입니다. 모든 것은 끝이 있습니다. 여러분, 신나는 여행도요, 반드시 끝이 있고, 일도 끝이 있고, 학생들이 시험 공부를 해도 끝이 있습니다. 물론 인생도 끝이 있습니다. 우리의 신앙생활도 반드시 끝이 있습니다. 코로나 바이러스가 팬데믹이 지금은요, 온 세상을 집어삼킬 듯이 이처럼 삶의 기존 질서와 생존과까지 다 파괴시키지만은요, 그래서 많은 사람들이 낙심하고 절망 가운데 있지만, 그러나 이 두려움의 시간들도 곧 있으면 끝이 날 것입니다. 마치 번갯불 지나가듯이 한순간에 그런 추억처럼 지나버릴 것입니다. 그런데 문제는 무엇인 줄 아십니까? 문제는요, 하나님의 자녀로서 우리가 그 고통의 시간들을 지나갈 때, 그 환난과 절망의 순간들을 우리가 어떻게 반응하며 지나갔는가 하는 우리의 반응만큼은 영원히 하나님 앞에 기억된다는 사실을 우리가 아셔야 됩니다. 과거 이스라엘 백성들처럼 그들이 고통스러운 메마른 광야를 지나가면서 반응했던 그들의 믿음이 과연 진짜 신앙인지 아니면은 불신앙인지 하나님께서 그들의 마음을 시험해 보시겠다고 했습니다. 아니, 그 고난의 시간을 지나가면서 평소에
우리도 듣고 들었던 하나님의 명령을 내가 지키는지 아니 지키는지 시험해 보시겠다는 것이 오늘 말씀인 것입니다. 그렇습니다. 여러분, 우리는 결코 우리 자신들이 원치는 않지만은 이처럼 환난과 고통의 시간을 지나가야 내가 진짜 하나님의 소유인지, 그래서 영원히 주님과 함께 세세토록 왕노릇하는 이러한 영광의 사람으로 살아갈 것인지, 아니면은 내가 불신앙의 본성대로 살아가다가 이처럼 영원히 멸망될 상태인지 믿음의 상태를 분별할 수 있는 이러한 기관이라고 우리가 생각할 수 있다는 것입니다. 마치 드라이브 테스트로 코로나 확진을 판가름하는 것 같은 이러한 잠시 동안의 그한 기간이라는 사실을 우리가 기억해야 될 것입니다. 그렇기 때문에 아직도 기회가 주어졌을 때 주님께 돌아서야 되는 것입니다. 말씀 가운데 순종의 사람으로 우리가 돌아서야 되는 그런 시간인 줄 믿습니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 아무리 근심과 고통이 밀려온다 할지라도 조금만 견디시길 바랍니다. 아무리 달콤하고 어두운 세상 유혹이 우리의 손짓에 와도 조금만 참고 견디시길 바랍니다. 비록 지금 고난의 시간이 영원처럼 느껴질지라도 이 땅의 시간은 결국은 잠깐이요 반드시 끝이 곧 올 것이기 때문입니다. 잠깐의 고통과 절망의 순간은 그 순간을 우리가 믿음으로 인내하며 우리가 주님 앞에 영광의 모습으로 서 있을 수 있길 바랍니다. 그때는 내 사모하는 주님께서 두 팔을 벌리시고 달려와서 지친 저와 여러분을 어루만져 주시고 꼭 우리의 영혼을 안아주실 것입니다. 그러면서 우리를 위로해 주실 것입니다. 우리의 눈에서 눈물을 닦아 주실 것입니다. 그날을 생각하며 한순간도 낭비하지 않는 이런 아름다운 인생을 살아갈 수 있는 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 또한 두 번째는요, 사람은 고난을 통하여 하나님의 작품으로 만들어진다는 사실을 우리 22절을 통해서 말씀하고 있습니다. 평범한 인생이 비범한 인생으로 변화되는 것, 그러한 존경받는 인생이 된다는 것은 어떻게 그렇게 될 수 있습니까? 여러분, 그것은 그냥 되는 것이 아니라 반드시 인생의 환난과 역경의 터널을 통과해야 사람이 달라지고 인생이 커지고 그리고 넓게 보게 되고 그리고 성숙해지고 익어가는 향기가 나는 그러한 인생으로 바꿔지는 것입니다. 계시록에 보시면요, 하나님 나라의 영광스러운 14만 4천은 누구를 얘기하고 있습니까? 여러분, 신천지 사이비처럼 자기들입니까? 아니죠. 여러분, 계시록 7장 14절 이하에 보시면요, 이처럼 믿음을 끝까지 믿음을 붙들고 큰 환난을 통과하느라 우리가 줄이고 그리고 목마르고 상처받고 고통 속에 눈물을 흘렸던 바로 이 그리스도의 증인들이 바로 영광스러운 하나님의 백성이며, 하나님께서 그들을 이제는 생명수 샘으로 인도하시고 다시는 줄이지도 않고 다시는 목마르지도 않게 하시고 그들의 눈에서 눈물을 씻어주시는 구원의 백성들이 된다는 것입니다. 그러므로 고통과 환난을 지나간다고 여러분 불평하지 마십시오. 절망하지 마세요. 우리가 원치 않건 삶의 근심과 이 고난의 가시들이 결국은 우리를 그리스도 안에서 보석 같은 아름다운 하나님의 사람들로 만들어 가시는 것입니다. 어떤 사람이요, 이 도자기 공장에 갔는데 두 개의 꽃병이 전시되어 있습니다. 그런데 그 꽃병들은요, 똑같은 원료로 그리고 똑같은 그런 모양과 스타일로 무늬로 이렇게 만들었는데요, 한 꽃병은 너무나 아름답고 윤기가 절절 넘치는 아름다운 예술 작품입니다. 그런데 또 다른 하나는 색깔도 흐릿하고 그리고 아주 볼품없는 모습을 하고 있습니다. 어떻게 이렇게 차이가 나느냐 이 관리인에게 묻자 그 관리인의 대답은 아주 간단했습니다. 하나는 불에 구워졌고 또 다른 하나는 구워지지 않았다는 것입니다. 그렇습니다, 여러분. 고난의 불은요, 성도의 영혼을 아름답고 빛나게 하는 것입니다. 시련은 인생을 윤기나고 생동감 있게 만드는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 삶에 허락하시는 고난의 가시들을 통해서 그게 하나님의 역사요 하나님의 사건이라면 반드시 기쁨의 열매가 주렁주렁 맺혀질 것을 여러분이 믿고 인내하면서 나가는 우리 하나님의 백성들이 되시기를 간절히 축원합니다. 또한 우리가 오늘 본문을 통해서요, 24절의 말씀은요, 근심과 고난이 우리를
예배하는 사람으로 만든다는 것입니다. 주님은 무엇이든지 주님의 이름으로 구하면 받으리라 그렇게 약속하고 있습니다. 우리는 문제의 크고 적음을 걱정할 필요 없어요. 여러분들, 우리 예배는요, 전능하신 하나님의 그 능력을 우리가 신뢰하는 것입니다. 우주 만물을 창조하시고 전능하신 그 하나님의 능력을 우리가 믿고 구하는 것입니다. 예배하면은 그렇기 때문에 깨닫게 되고, 예배하면은 겸손하게 되고, 예배하면은 견디게 되고, 예배하면 승리하게 되고, 예배하면은 이길 수가 있다라는 것입니다. 미국의 남북 전쟁 때요, 패배할 수밖에 없는 절박한 상황을 회상하면서 아브라함 링컨은 이렇게 고백을 했습니다. 나는 몇 번이고 무릎을 꿇고 하나님께 기도하지 않을 수 없었습니다. 그것 외에 내가 할 수 있는 것은 아무것도 없었기 때문입니다. 내 자신의 능력과 지혜로는 패배할 수밖에 없는 그 상황을 바꾼다는 것은 절대 불가능한 일이라는 사실을 나는 알고 있었기 때문입니다. 그런데 여러분, 역사적으로 우리가 볼 때 어떻습니까? 결과가 어떻습니까? 그가 절박함 속에서 하나님께 간절히 예배하면서 하나님께 부르짖고 기도했을 때 불가능한 문이 열리고, 그리고 결국 그는 승리했고, 그리고 너희들은 해방되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘도 우리는 여러 가지 고난과 시련의 골짜기를 살아가고 있습니다. 지금도 코로나 바이러스로 모든 일상의 삶들이 무너져 내리고, 그리고 기존 질서들은 뒤바뀌었고, 그리고 나라의 여러 가지 경제들은 흔들리고, 사업체도 교회도 문을 닫고, 사람들은 바이러스로 서로 감염될까 봐서 서로가 두려워하고 피하는, 마치 공포영화의 한 장면을 본 것과 같은 이러한 삶을 우리의 현실 속에서 눈으로 보고 지나가고 있습니다. 그러나 이런 모든 것들이 다 합력하여 선을 이루시는 나의 주, 나의 하나님을 믿고 의지할 때 우리가 참고 조금만 견디어 나갈 수 있으면 오히려 윤기나는 아름다운 인생이 될 줄 믿습니다. 어떠한 고난과 시련이 온다 할지라도요, 뜨거운 기도와 그 예배의 불길 속에 넣기만 하면은 하나님의 아름다운 작품으로 다시 태어나고 성화될 것입니다. 예배하면은 놀라운 일이 생깁니다. 여러분, 하나님 앞에 예배하면은 기적이 임하는 것입니다. 여러분, 하나님 앞에 기도할 때 다윗의 시대처럼 이처럼 전염병의 재앙도 멈추게 되는 이런 놀라운 역사가 우리 가운데 있다는 것입니다. 예배하심으로 고난도 축복으로 바꿔지는 하나님의 아름다운 작품들이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님, 이런 여러 가지 고난과 역경 가운데 우리가 지나갈 때 힘들고 어렵습니다. 그러나 우리 주님께서 말씀합니다. 삶의 고난의 그 순간도 잠깐이라는 사실을 알라. 그리고 너희가 어떻게 반응하는지를 우리가 주의하라는 것입니다. 사람이 고난을 통하여 하나님의 작품으로 만들어진다는 사실을 우리가 깨닫고 알게 하여 주옵소서. 하나님, 그래서 오히려 이런 모든 것들이 끝날 때 하나님, 근심이 기쁨으로 바뀌어지고 고난이 감사로 바뀌어질 수 있는 예배의 사람, 기도의 사람들 될 수 있도록 주의 역사하여 주시옵소서. 감사하고 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 여러분, 우리가 살아가면서 우리의 삶의 길에 여러 가지 두려움도 있습니다. 또 어려울 때도 있습니다. 그러나 아무것도 염려하지 말고 오직 기도와 간구로 우리가 나가십시다. 우리 하나님은 우리의 힘이 되시고 우리의 요새가 되십니다. 오늘 우리 모두가 다 함께 일어나셔서 우리가 우리 하나님을 찬양하십시다. 아무것도 두려워 말라. 주 나의 하나님이 지켜주시네. 놀라지 마라. 겁내지 마라. 주님 나를 지켜주시네. 아무것도 두려워 말라. 아무것도 두려워 말라. 주 나의 하나님이 지켜주시네. 놀라지 마라.
지켜주시네. 세상의 험한 풍파 몰아칠 때도 주님 나를 지켜주시네. 주님을 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 내 맘의 힘의 여호 지치지 않고 주님 나를 지켜주시네. 세상의 험한 풍파, 세상의 험한 풍파 몰아칠 때도 주님 나를 지켜주시네. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 우리 다시 한번 찬양합니다. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 나의 힘이 되신 여호와. 우리 마지막으로 믿음으로 선포합니다. 나의 힘이 되신 여호와. 우리 같이 기도하겠습니다. 삶의 주관자 되신 아버지 하나님, 오직 주님만이 나의 힘이요 반석이요 피할 요새이심을 고백하며 사랑하는 주님의 자녀들이 하나님께 삶의 첫 것을 드리고 으뜸을 드립니다. 이 시간 힘들고 어려운 가운데서도 온라인으로 직접 또한 교회에서 직접 주님께 드리는 감사를 받아주시고 크신 복을 부으사 어둠 가운데 빛되게 하시고 막힌 삶의 길을 열어주시고 여러 가지 모든 재앙이 멈추게 하시고 가정에 복을 주시고 자녀들이 복을 받게 하여 주시옵소서. 질병과 바이러스에 단 한 사람도 노출되지 않도록 우리 하나님께서 보호하여 주시고 예수 그리스도의 이름으로 귀신을 쫓아내고 새방언을 말하며 뱀을 짚고 무슨 독을 마셔도 해를 받지 않도록 그리고 또한 병든 자에게 손을 얹어 낫는 기적을 우리 사랑하는 성도들에게 부어 주시옵소서. 이 시간도 고통당하는 수많은 영혼들이 있습니다. 하나님 저들을 긍휼히 여겨 주시옵소서. 바이러스와 싸우고 있는 그리고 또한 여러 가지 고통당하고 있는 여러 가지 수많은 환자들 하나님 치유하여 주시옵시고 그들을 아버지 치유하는 모든 의료팀들을 하나님 주님께서 긍휼히 여기시고 힘을 다해 주시옵시고 이런 모든 걸 합력하여서 이런 모든 것들을 우리가 다 또 극복하고 지나갈 수 있도록 아버지 하나님 은혜를 베푸시고 치유의 광선을 부어 주시옵소서. 이제는 교회의 머리가 되신 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 역사하시는 은혜가 전심으로 주를 찾고 예배하는 사랑하는 모든 성도들 위해 지금도 여러 가지 코로나 바이러스로 인해서 고통당하고 두려워하는 모든 사랑하는 그 영혼들 위해 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.
사랑하는 성도 여러분, 예배를 마쳤습니다. 모두 승리하시는 한 주간 보내시기를 바랍니다. 나의 사랑 너는 어여쁘고 참 귀하다 어느 보석보다 귀하다 내가 사랑스럽지 않을 때 너를 온전히 사랑하고 너와 함께하려 내가 왔노라 주의 사랑 이 사랑은 결코 변치 않아 모든 계절 돌보시네 푸른 마르고 꽃은 시드나 주의 말씀은 진실해 실수가 없으신 주만 바라라 다 함께 찬양합니다. 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해 거룩히 살아가 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님 완전한 사랑 찬양해 나의 사랑 너는 어여쁘고 참 귀하다 어느 보석보다 귀하다 내가 사랑스럽지 않을 때 너를 온전히 사랑하고 너와 함께하려 내가 왔노라 주의 사랑 이 사랑은 결코 변치 않아 모든 계절 돌보시네 푸른 마르고 꽃은 시드나 주의 말씀은 진실해 실수가